सतगुरु की कृपा सदका असीं सुखमनी साहिब पावन बाणी की विचार नाल जुड़ रहे हैं। 9 अष्टपदियां की विचार असीं पिछलेरियां दीवानां च कर चुके हैं ते अज 10वीं अष्टपदी की विचार आरंभ करांगे। सब तो पहला सतगुरु जी के चरनां का ध्यान धरिए। गुरु असीस बख्शन, आप विच वरतन, अपनी बाणी की विचार करन ते सुनन की समर्था बख्शन। इस आस ते अरदास दे नाल आओ आरंभता करिए। धन गुरु अर्जन पातशाह जी 10वीं अष्टपदी की आरंभता दे विच श्लोक दर्ज कर रहे ने कि परमात्मा की वो बेअंत कुदरत है तो बेअंत कुदरत का बेअंत ही पसारा है। इस दे विच कितने उसकी भगती करते ने इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप इसनों यूं इकट्ठा करके कह रहे ने समेटद्या होया, उस्तत करें अनेक जन अंत न पारा वाह। हे मालिक जी, तेरी कुदरत दे विच जो तेरी ही बयानगी कर रहे ने, जो तेरे ही गुण गा रहे ने, मैं उन्हां दा भी सही ब्यौरा नहीं दे सकता। मैं सही रूप च उन्हां दे बाबत भी नहीं दस सकता भी कितने कहा। इसनूं धन गुरु नानक पातशाह जी असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ करके दृष्टा रहे। कितने क जपते ने साहब कहते कोई गिनती नहीं, असंख ने। कितने क प्रीत दे विच ने, कोई गिनती नहीं है, बेअंत ने। कितने क पूजा कर रहे ने, तप ताप रहे ने। सतगुरु जी कहते ने मेरे को उन्हां दे लिए ही शब्द है असंख, कोई गिनती। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन है उदास। असंख ही ने जो ग्रंथां दे पाठ कर रहे ने, असंख ही वो ने जो घर छड्ड के चले गए। इत्थे धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने उस असंख शब्द नूं कई कोट कहा है, कई करोड़ा। जिथे साडे को गिनती पूर्ण ना होए ते ना ही असीं दस सकी तो असीं कहने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गुरु नानक साहब ने जपजी दे विच ये भी शब्द वरत्या है, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜੋਦ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤਨੇ ਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनेक प्रकार। मैं तेरी बेअंत कुदरत दा की जोड़ तोड़ अंत पावा मालका। मेरे को इतने ही बोलने, तुसी अपनी कुदरत आप ही रची हुई है ते बहु प्रकार दे नाल रची हुई है। अंत दी अनंत भिन्नता है। जिस वेले जीवन ज्ञान खंड दे विच अपड़दा है उत्थे जाके यही सूझ है। गुरु नानक साहब कहते देखो धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर। की ज्ञान आया है? केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त कड़ियाँ रूप रंग के वेश। केतियां करम भूमि मेर, केते केते धूप देश। केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद। केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। मैं कि दसांगा भी किस तरीके नाल रचना रची है। मेरे को कोई शब्द नहीं
ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕੁਛ ਕੁ ਉਸ ਦਾ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੰਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 9-10 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਿਆਂ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਜਰਾ ਜੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗ 'ਚ ਹਾਂ, ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚੱਲਦੀ। ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੂਜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ
ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਈ ਕਰੋੜਾ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਅਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਮ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਾਲੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਗਾਤਰਾ ਪਹਿਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਕੋ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭੋਗਣੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਿਆਗਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 2-4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਧਰਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਭ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰਤਾ ਮਿਲੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਧ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਹੈ ਚੌਧਰਤਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ। ਇੱਧਰੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ। ਵੇਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਬੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੋਤਾ ਜਿੰਨਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਵਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਤਨਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਔਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸ ਲੱਭੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਔਖਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਕਤਾ ਦੂਸਰੇ ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੋਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਜੋ ਤਪ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਤਪ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨੇਮ 'ਚ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਨੇਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਪ ਹੈ। ਕਰੜੇ ਤਪ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਧੂਣੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਗਏ। ਪਰ ਤਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਜੋ ਨੇਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਝੋ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਭਗਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਸਤਤ ਦੀ ਰੀਤ 'ਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤਪਸਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਰਤ ਬਖਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁਵਿਧ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਸੁਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਗ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੇ ਝੂਠ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਨਵਤਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆਖ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹਿ। इतने उस्तत करके भी, इतने करोड़ा लोग इकट्ठे होके भी परमात्मा दे अंत दी भाल नहीं कर सकते। उस दियां वडियाइयां अपार ने। पहले पदे विच 10वीं अष्टपदी दे सतगुरु जी मत बख्श रहे सन। विचारा करदियां होइयां बेअंत प्रकार दियां भुलां त्रुटियां दी खिमा बख्शनी, गुरु अते संगत बख्शनहार ने कृपा करनी जी। प्यार अदब सत्कार नाल बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।